જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને, હર હર મહાદેવ. તો આપણે જો રોજ સાંભળીએ છીએ એવી રીતે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત વાંચીશું. તો આજે 5મું છે. તો સ્વયંભૂ શંભુરાદિત્ય પુષ્કરાક્ષો મહા અનાદિનિધનો દાતા વિધાતા ધાતુ ઋતમ. પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થનાર, ભક્તોનું કલ્યાણ આપનાર, સૂર્યમંડળમાં રહેલ હિરણ્યમય પુરુષ, કમળ સમનેત્રવાળા, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદના ગાન કરવાથી મહાન સ્વરવાળા, જન્મ મરણ રહિત અનંત બ્રહ્માંડોનું ધારણ કરનાર, પોષણ કરનાર, કર્મ તથા તેના ફળની વ્યવસ્થા કરનાર, હિરણ્ય ગર્ભથી અને બ્રહ્માથી ઉત્પન્ન પૃથ્વી આદિથી પણ ઉત્તમ એવા ચૈતન્ય ધાતુરૂપ છો. ઓમ સ્વયંભુવે નમઃ. ઓમ શંભવે નમઃ. ઓમ આદિત્યાય નમઃ. ઓમ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ. ઓમ મહાશ્વરાય નમઃ. ઓમ અનાદિ નિધનાય નમઃ. ઓમ ધાત્રે નમઃ. ઓમ વિધાત્રે નમઃ. ધાતુરૂપ ઋતમાય નમઃ. તો આજે આપણે હું તમને આજે ગાયત્રી ચાલીસા કરીને સંભળાવીશ. તો ह्रीं श्रीं क्लीं मेघा प्रभा जीवन ज्योति प्रखंड शांति कांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री स्वाहा स्वाहा पूर्णकाम भुव स्वः ओम युक्त जननी गायत्री नित्य कलिमन दहनी अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शाश्वत श्रुति गीता शाश्वत सतो गुणी सत्यरूपा सत्य सनातन सुधाय रूप अनुपा हंसारूढ़ सीतांबरधारी स्वर्ण कांति सुचि गगन बिहारी पुस्तक पुष्पक मंडल माला शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित हित होय सुख उपजत दुख दुर्मति खोई कामधेनु तुम सुरतरु छाया निराकार की अद्भुत माया तुम्हारी शरण गहे जो कोई तरे सकल संकट सोई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली तुम्हारी महिमा पार न पावे जो शारद सतमुख गुण गावे चार वेद की मातृ पुनीता तुम ब्रह्माणी गौरी सीता महामंत्र जितने जग माहे ओ गायत्री समनाय सुमरित हित ज्ञान में प्रकाशे आलस पाप अविद्या नाशे सृष्टि बीज जग जननी भवानी काल रात्रि वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरता तेते तुम भक्तन की भक्त तुम्हारी जन जननी नहीं पुत्र प्राण ते प्यारे महिमा अपरंपार तुम्हारी जय 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 त्रिपदा भयहारी पूरी तो सकल ज्ञान विज्ञाना तुम राम तुम सम अधिक न जग में आना तुम ही जान कुछ रहे न शेषा तुम पाए कुछ रहे न कलेसा जानत तुम्हें तुम ही है जाई पारस परसी उदा तु सुहाई तुम्हारी शक्ति दीपे सब ढाई माता तुम सब टोर समाय ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड धनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे सकल सृष्टि की प्राण विधाता पालक पोषक नाशक त्राता मातेश्वरी दया वृद्धधारी तुम संग तरे पास की बारी जा पर कृपा तुम्हारी होय
ता पर कृपा करे सब कोई, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रो रहित हो जावे, दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, नासे दुख हरे भव बीरा, गृह कलेश चिंता बारे, नासे गायत्री भयहारे, संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युद्ध मोद मनावे, भूत पिशाच सबे कावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, जो सदवा सुमिरे चित लाई, अक्षत सुहा सदा सुखदाई, घरवर सुखप्रद रहे कुमारी, विधवा रहे सत्य व्रतधारी, जय 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 जग जगदम्बा भवानी, तुम सब और दयालु नदान, जो सदगुरु सौ दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे, सुमिरन करे सुरुचि बड़ भागी, लहे मनोरथ गृही विराग, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता, ऋषि मुनि अति तपस्वी योगी, आरत अर्थी चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे, बल बुद्धि विद्याशील स्वभाव, धन वैभव यश तेज उजाव, सकल बड़े उपजे सुख नान, जो यह पाठ करे धरि ध्यान, यह चालीसा भक्ति युग पाठ करे जो कोई, ता पर कृपा प्रसन्नता माँ गायत्री की होय, गायत्री माता की जय। તો જો તો રોજ સાંભળું છું મોબાઈલમાં ગાયત્રી ચાલીસા, ગાયત્રી શતક પાઠ, એ મારે રોજ સાંભળવાના જ અને રોજ સાંભળું જ છું જ। તો આજે મેં આની અંદર ચોપડીની અંદર પહેલાં ગાતી હતી, પણ પછી થોડુંક ટાઈમના અભાવના કારણે મેં મોબાઈલમાં કરી દીધું। તો જો થોડુંક સૂર રાગ ઊંચો નીચો થયો હોય તો બધા માફ કરજો, બાકી તમે પણ રોજ ગાયત્રી ચાલીસા કરો તો બહુ જ સારું છે। તો ચલો, અને હું પછી બ્રહ્માણી માની અમારા જે કુળદેવી છે એમનું પણ ચાલીસા સાંભળું છું રોજ, બ્રહ્માણી ચાલીસા, તો એ પણ સાંભળીએ છીએ। તો જય બ્રહ્માણી માં, અને માતાજી બધાનું સુખ બધાને સારું કરે। તો ચલો હવે આપણે આપણા રૂટિન ઉપર જતા રહીશું પાછા। તો જો મારે બનાવવાની છે ચકરી ઘઉંના લોટની, એટલે જો ઘઉંનો લોટ આવી રીતે સ્ટીમ કરવા મૂકી દઉં, આવી રીતે પોટલું વાળી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હવે ઢાંકી દઈશું, એને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ થવા દઈશું, પછી બંધ કરીશું ગેસ, અને અમારું ચા જોઈ શકો છો। તો એવું છે અત્યારે, કપડાં તો ક્યાંના ધોવાઈ ગયા હતા, ચા પાણી થઈ ગઈ છે, બધું થોડું ઘણું બીજું કામ ગમે તેટલું લૂસ કરીએ તો પણ એનું એ જ થઈ જાય છે। તો હવે પાછા થોડાક ચા પાણીના વાસણ ઘસવાના છે અને બીજા બધા સેવાના। તો ચલો વાસણ ઘસી કાઢું। અને આજે અમારે બનાવવાનું છે ચોળી ઢોકળીનું શાક, એ પણ મારા દીકરા તન્મયની રિક્વાયરમેન્ટથી। કેમ તન્મય? બસ હવે એમનું મોઢું બહુ છુપાઈ દેશે। હા, જો અમે અહીંયા જમી કરીને નવરા થઈ ગયા છે। ચોરી ઢોકળીનું શાક મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે, અને બધું કામ પણ થઈ ગયું છે, 2 વાગી ગયા છે। આટલું જ થઈ જાય કામ કરતાં કરતાં। તો આજે આપણે બનાવવાની છે બટેકાની વેફર। તો જોઈ શકો છો કે બટેકાની વેફર બનાવવા માટે મેં આવી રીતે 7-8 બટેકા લીધા હતા, અને આવી રીતે ચિપ્સ પાડી દીધી છે વેફર। એટલે હવે આને શું કરવાનું છે, આપણે 2 પાણીએ ધોઈને એને અમે દુપટ્ટો લીધો છે, જોઈ શકો છો અહીંયા કે આ દુપટ્ટામાં હું હવે એની અંદર 2 પાણી ધોવાઈ જાય એટલે કરીને વોશિંગ મશીનમાં નાખી દેવાનું છે 60 મિનિટ માટે આપણે ડ્રાય કરવા માટે, ને પછી આપણે તળવાની છે। તો 2 પાણીએ ધોઈ કાઢું અને પછી મૂકી દઉં। અને ચકરી બનાવવા માટેનો લોટ પણ બફાઈ ગયો છે,
તો બસ હવે બહુ કડક છે એટલે થોડોક ખાંડીને એને સરસ કરીને પછી એનો મસાલો આપણે કરીશું. પહેલાં આપણે વેફરનું કરી દઈએ. જો અહીંયા આપણા વેફર ધોવાઈ ગઈ છે અને દુપટ્ટા વડે હવે આપણે પોટું બાંધી દઈશું સરસ મજાનું. અહીંયા આવી રીતે જો આપણું પોટું તૈયાર થઈ ગયું છે વોશિંગ મશીનમાં મૂકવા માટે. જો અત્યારે આપણે આવી ગયા છે વોશિંગ મશીન આગળ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે મારું વોશિંગ મશીન જો એકદમ મસ્ત છે, ક્લીન. તો આપણે આ વેફરનું છે એ આની અંદર મૂકી દઈશું. જો મૂકી દીધું છે મેં અહીંયા, તમે જોઈ શકો છો. તો બંધ કરી દઈશું. પછી આમાં પાવર, પછી પ્રોગ્રામમાં જવાનું છે અને અહીંયા એર ડ્રાયમાં જવાનું છે. તો ટપ ડ્રાય કરવાનું છે આપણે. 30 મિનિટ લાગશે. 30 મિનિટની અંદર પછી આપણે જોઈશું અને સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે. તો જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું ચાલુ થઈ ગયું છે. હમણાં ફરવા માંડશે એકદમ સરસ અને મસ્ત. તો જોઈ શકો છો એ ફરવા માંડ્યું છે મસ્ત મજાનું. તો આજે નાસ્તા બનાવવાના છે. તો મેં કીધું ચલો બનાવું એ પહેલાં વેફર તળી દઉં, પછી ચકરી અને પૂરી થોડીક બનાવવાની છે તો એ પણ બનાવી દઈશું હવે જેવો ટાઈમ. પણ ચકરીની તો છે જ, આ પણ કરી લઈશું. તો અત્યારે હું કપડાં ઉપર લેવા જાઉં છું. ચલો કપડાં લઈ લઈએ. 2 વાગી ગયા છે તો તડકે તો પી ગયા હશે. તો જો અહીંયા જોઈ શકો છો કે મસ્ત મજાની એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે આપણી વેફર. ધીમે ધીમે તો અહીંયા તેલ પણ મૂકી દીધું છે. હજી નથી થયું ભાઈ, નાખીશ નહીં ત્યારે. તો આપણે આ તળી દઈશું અને પછી આપણે ચકરી બનાવીશું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું આપણે લોટ થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે મિક્સરમાં એકદમ ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું, પીસી દઈશું એટલે સરસ સોફ્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે આ વેફર બધી તળી કાઢીએ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં વેફર નાખી દીધી છે તેલમાં અને થોડુંક ચપટીક મીઠું પણ નાખીશું ઉપરથી અને પછી બધું લાવીશું. તો જોઈ શકો છો બહુ ફાસ્ટ ગેસે નથી કરવાની, મીડિયમ ગેસે તળાવવા દેવાની છે. તો જો એ તળાય છે ત્યાં સુધી આપણે બાજુમાં આવી રીતે લોટને મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધો છે અને કરી દઈશું અને ચાણી વડે ચાળી કાઢીશું. તો ચલો મિક્સર જારમાં આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી દઈએ બધો લોટ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે લોટ સરસ મજાનો જો ચડાઈને ગઠ્ઠા ના રહે તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે કરવાના છે મસાલા એ આપણે ટેસ્ટ મુજબ કરવાના છે. તો જો મરચું, હળદર, પછી હિંગ, મીઠું, પછી આપણે નાખવાનું છે તલ અને અમે અહીંયા કાશ્મીરી મરચું પણ લીધું છે જેથી કરીને કલર મસ્ત આવે. તો આપણે કાશ્મીરી મરચું પણ નાખીશું. આ રનિંગ હતું એ મેં થોડું ઘણું જ નાખ્યું હતું. તો હવે નાખવાનું છે તેલ. મોણ માટે તેલ બહુ જ એકદમ ઓછું, 1 ચમચી જેટલું જ આપણે નાખીશું. બસ વધારે નથી નાખવાનું, નહીંતર પછી બહુ નાખીશું તો કેમ કે લોટને બાફ્યો છે તો લોટ તેલ વધારે હશે તો આપણે તળતી વખતે આપણી ચકરી તૂટી જશે, એ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એના કરતાં હવે આપણે આમ તો દહીં અને છાશથી લોટ બાંધવો હોય તો પણ હું અહીંયા પાણી વડે લોટ બાંધું છું. તો બધું મિક્સ કરીને પાણી વડે સરસ કઠણ લોટ બાંધી દઈશું. બહુ કઠણ પણ નહીં કે જેથી કરીને આપણે સંચામાં કરીએ તો ચકરી પડી શકે એવી રીતેનો લોટ બાંધી દેવાનો છે.
જો આ લોટ બધો મિક્સ થઈ ગયો છે તો હું ભૂલી ગઈ હતી, તો તેની અંદર આપણે થોડી ઘણી ખાંડ અથવા સાકર, મારી પાસે અત્યારે સાકર છે તો સાકરનો પાવડર હું નાખીશ આની અંદર. અને આ એક અડધું એવું લીંબુ લીધું છે તો તે પણ નીચોઈ દઈશું અંદર અને મિક્સ કરીને લોટ બાંધી દઈશું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણો સરસ મજાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. અહીંયા મેં સંચો પણ તૈયાર કરી દીધો છે અને આ ચકરી પાડવાની જે આપણે આવે છે તે છે એની અંદર લગાવી દીધી છે. તો હવે આ લોટ એની અંદર નાખીને આપણે ચકરી પાડીશું. અને અહીંયા વેફર તમે જોઈ શકો છો અડધી તો ખવાઈ પણ ગઈ અમારે. તો આ છે એનાથી થોડીક વધારે હશે પણ છોકરાઓ મંડી પડ્યા. તો હવે આટલી રહી છે તો ડબ્બામાં ભરી દઈશું. ઠંડી થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે ચકરી પાડવાનું ચાલુ કરી દઈશું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં આવી ચકરી પાડી દીધી છે. અને અહીંયા હવે હું તળવા માટેનું તેલ સ્ટાર્ટ કરી દઈશ, ગરમ કરવા મૂકી દઈશ અને પછી આપણે ધીમે ધીમે મીડિયમ તાપે આને તળીશું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે ચકરી મેં તળાવવા મૂકી દીધી છે. જે આપણે એને અત્યારે અળીશું ને નહીં તો પાછું ભાગી જશે. તો થોડીક થઈ જાય પછી આપણે એને ઉથલાઈશું. જો અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણી ચકરી જો મસ્ત મજાની તરાઈ ગઈ છે. અને અહીંયા બીજી તરાવા મૂકી દીધી છે. તો આવી રીતે આપણે બધી ચકરી તળી દઈશું. અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણી ચકરી એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી સરસ મજાની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બસ આજનો વિડીયો અહીંયા જ એડ કરી રહ્યા છે. તો મારો બ્લોગ ગમતો હોય તમને તો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને આગળ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો, ને ના કર્યું હોય તો કરી દેજો. લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.